Okay students, we have started this new concept, that is feedback in amplifier, from previous videos. See, feedback is a technique where a part of output is fed back to the input in order to change some parameters. Okay, in order to change some parameters like input impedance, output impedance, then bandwidth, like that. So we are going to change some of the parameters. Okay, so by that way gain of the amplifier is going to change. Okay, gain of the overall system or from the amplifier is going to change, and depending on the application, we prefer specific type of feedback. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ if the system or if the amplifier has no feedback circuit. Okay, feedback circuit ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗೇನ್ ನ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ the amplifier or the system, okay, does consist of feedback. Okay, feedback ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೇನ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ beta. So it is related to feedback network. Okay, so feedback network ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್, ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಟಾ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬೀಟಾ sometimes in some books you can also see for this they just mention this as b. okay, b ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬೀಟಾ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೂಪ್ ಗೇನ್, ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಲೂಪ್ ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಎ ಇಂಟು ಬೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಇಂಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಇಂಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ factor. So this is regarding the previous information regarding feedback in amplifier. So now let us know how many types of feedback are there in the electronic circuits. Okay, so ಇಲ್ಲಿ depending on whether the output or whether the overall input or net input for the amplifier, basic amplifier, increase or decrease, depending on that we have two types of feedback. Okay, so types of feedback. So first one is positive feedback. Second one is negative feedback. Negative feedback. Okay, there are two types of feedback, right? So positive feedback ಅಂದ್ರೆ ಏನು, negative feedback ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರಿನಾ? So first we will remember this block diagram again. A basic amplifier with gain A. Okay, so here this is from source, signal source Vs input.
here V out. This is open loop system. If you want to make it a closed loop, we have to connect feedback network. This feedback network is going to take a small output, small portion of the output, feedback network with feedback fraction of beta. So output ಇಲ್ಲಿ VS ಬರ್ತದೆ. So ಇಲ್ಲಿ V out ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. So that is given to this feedback network. From this feedback network you get a small portion of this output. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ which will be applied to basic amplifier will be what net input. Here Vi is net input to basic amplifier. Okay, so ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ if Vs, that is source signal, and Vf, that is feedback signal, are in phase, okay, means what? This is source signal and this is feedback signal. They are in phase means what? They have same phase. Then their resultant will be what? Sum of these two. So ಹಾಗಾದ್ರೆ Vs ಇದನ್ನ Vf ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, okay, this type of feedback, okay, is called as positive feedback. Okay, positive feedback. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಗೇನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹೈ ಗೇನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, stability is poor means what? Output changes, okay, undesirably, okay, output changes undesirably. So stability is poor. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಮೋರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪೋರ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಅನ್ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಈ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್.